करने से शासन करे संतान को जगे तू कहीं भूल करू जो देश रे क्षीर दही पैड़ आखुरस तरबुज फुटी केते प्रकार सुंदर खाद्य थिला बेले ताकू न पीकिरी न खाईकिरी ये मद्य पिउचु कहीं गंजेई टाणुचु कहीं माँ कथा जदि विफल हुए माँ जाई बापा को तेणु धरित्री माँ चारोटी महाशक्ति रूप से आम पाखे अच्छा आम तो आम घर माँ को एपर्यंत बुझीनु आम लक्ष्मी का मंदिर कर कौन बुझी तेणु सज्जन ये हूँ गोटे कथा वर्तमान आमर दधि बावन यही जो शब्द की आप पाखे माने भल भाव अच्छी जशोदा कृष्ण को टिके शुआई दियंती गप कहीकि शुआई दियंती आज माँ गप कहीकि आमको शुआई दे जशमती जननी से कृष्ण को गप कही शुआई देवाई चेष्टा कर ये किंतु शुअंतु चैतन्य पुरुष ये नित्यानंद नित्य आनंद ये चैतन्य सबु बेले जहाँ पाखे चैतन्य व्यतीत अज्ञान नहीं सी केमी शोबे तेरे ये कथा अंतराल रोची जशोदा देखिले पुओ शोला ये उठिक आसिक दधि मंथन निनाद त्यक्त निद्रा प्रभात से दही गोलेले दही मंथन करुँच ये कृष्ण खटपुरु आस्ते आस्ते जाइकिरी जशमती पछरे टिके नीरवरे किछि समय अपेक्षा कर सी जो लहुणी गुड़ाक काढ़ी से ठेकी पकई दिखती जो बेहेरी बोली कहला ये कौन करती से लहुणी की आनी तर जिते खाइबा को चेष्टा करती से पाटी भीतर को न जाई ये गाल भितर मुंड पाखे माने विभिन्न स्थान हो जाए माने लहुणी रे पूरा पूरी उठे सेतिकी बेले कला ठाकुर हुअन्ति शुक्लांबर धरम शशि जशमती जो पछक अनाती अरे कृष्ण तू शोनु से आम ओडियार कवि मैंने बहुत बढ़िया लिखी उठिलु ये रे बेगी काहे की दुखी दधि
आपण माने आमे माने समस्ते भाविबा मो धनटा परा आम गाँवली माँ माने कहते सहरी माँ माने भी कहते ये शब्दटा माँ को छाड़ी आउ कौ लोकटी कहे आपण टिके मते रही ठिकना देवे कौनसी एभली कौनसी शब्द कहा पार्टी आसे ना से कहते आ गोटे पद गाइबा निद्रा पास देह पास सोरी दंडे निद्रा न गल ये जो पवित्र शब्द ये शब्द केवल माँ कहे माँ मुखरे शोभा पाए आजिर समाज रे आमे बहुत राधा कृष्ण मंदिर जगन्नाथ मंदिर कौन केते मंदिर हो गलानी जे जो बाट देकी आपण जीवे किछि नहले आपण देखिबे गोटे गोटे हनुमान एमती हाथ टेकी बजे पाखे लाइट नहीं ए दीप नहीं झुणा नहीं एमती कथा सब आउ सब अलग कथा भी पड़ी चिकेन हाड़ भी पड़ा मु जगह देख ये सब बेकारिया भाव प्रवणता को त्याग करी संकल्पनीय आपण माने दधिबामन को पाई बलिया मते घंटाक आई पड़ेब दधिबामन थिले अचंती रही दधिबामन दरबार रे संकल्पनीय से संकल्पटी कौन मद्य छाड़ मादक छाड़ देश गढ़ परिवार गढ़ जीवन को गढ़ जीवन को मु आरथरक कौन केते दिन है मु जानी यही बाट देकरी गली दधिबामन को दर्शन करी गली बाटरे गला बेलू जड़े बाबू माने भल पेंट सार्ट सब पिंधि पिंधिक रास्तार एमती शोई ताले कहतु सज्जन जानी शुणी आमे अभद्र हवा ना जगन्नाथ दर्शन बड़ भाई किए बड़ भद्र ताले आमे भद्र हवा आदि झील बहु होता सुभद्रा ये भद्र आती भद्रा आमे जदि भद्र भद्रा हवा ताहले सृष्टि रे जमा विपद भी आसब आमे जदि माने माने पाप करूँ ताकू कहले पुणी आमे आवरी माड़ खाइबू यही हूँ आमर स्वभाव आमे गोटे भाविचु मने मने गंगार गाधे पड़ी आइले पाप छाड़ी गंगा कहीं पाप छड़िया जीव आमर से भागवत अच्छी गंगा भी चालू गंगा भी आम भली पापी पाप धोई दई सी भी अपेक्षा करिसंती कौ दिन गंगारे बारुणी स्नान जोग पड़ो
ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମହନ୍ତ ବା ଭକ୍ତ ଏମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ମୋ ପାପକୁ ସେଇମାନେ ମୋଚନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ କରି ପାପ କରିବୁ, ତାପରେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆଇଲେ ଆମ ପାପକୁ ସେ ଛଡ଼େଇଦେବେ। ଯଦି ଏଇଆ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିବ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ମକଦ୍ଦମା କରିବି। ମକଦ୍ଦମା କରି କ'ଣ ସିଏ କେଉଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମକଦ୍ଦମା କରି କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ? ତେଣୁ ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲ ଭାବନାକୁ ମନରୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଅ। ଦଧିବାମନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳିଆ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଦ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନା ହେଲା, 3 ପ୍ରକାରର ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମଣିଷ ପୁଣି ବହୁତ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମାନେ ଆଗେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବହୁ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମଣିଷ ଭଳି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନେକରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟାଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଗୋଟାଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯହୁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବହୁ ବିଶ୍ରାମ এই মଣିষ ভিতরে ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଠାକୁର ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ 3ଟି ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଦେଖାଗଲେ। 3ଟି ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଦେବତା, ତାପରେ ମାନବ, ତାପରେ ଦାନବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମରି ଭିତରେ ଦେବତାର ଗୁଣ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଏ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମେ ଆମ ରୁଟି ଖାଇକି ଶୋଇବୁ। ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ସେ ଦେବତା ହେଇଛି। ଏଇ ମଣିଷ ମାନବ। ଦଧିବାମନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା, କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ଆସିକିରି ଦଧିବାମନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବସିବେ? ଆପଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବେ ନା? ଯିଏ କର୍ମବାଦୀ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଯିଏ କର୍ମବାଦୀ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ବଳିଆ କହୁନି, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। କର୍ମ
ଯେତେ କର୍ମବାଦୀ କର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ କରେ। ଗପଟି ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ନାରଦ କହିଲେ ଯିଏ ନାମ କରନ୍ତି ସେ ନାରଦ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ନାରଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ନାରଦ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଟିକେ ହଲିଲାଣି, ଚୋବେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଥାକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ, ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥାଟା କହୁଛୁ। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବୈକୁଣ୍ଠଟା ପୁଣି କୋଉଠି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି ହଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ସେ ଦେବ ନୁହେଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଇଏ ପ୍ରଥମ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ହୃଦୟ। এটা মনে ରଖିବେ, ଇଏ ହୃଦୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେଇ ଭାଗବତରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ କିବା ଜଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ସଞ୍ଜବତୀ କିଏ ସବୁଦିନେ ଓଡ଼ିଆର ଘରଣୀ। ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳେ ଯେଉଁ ପୋଥି ତଳେ ଆଜି ଏବେ ବି ଗାଁ ଭାଗବତ ତୁମି କବି କ'ଣ ମନକୁ ଲେଖିଦେଲେ? ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚଉରାର ଦେଶ। ତୁଳସୀ ଏଠି ସର୍ବମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଯାଏ। ତାକୁ କେବଳ ଏଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେକାରିଆ, ସେ ନିଜେ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ କହେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ା କବି ଲେଖିଥିଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁଳସୀର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ତୁଳସୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଏ କଥା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବତୀକି ନମସ୍କାର କରିକି ଯିବା। କଥାଟି ହେଲା
ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି? ପ୍ରଥମ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା ହୃଦୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ପୁଳାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖିଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ହଲେଇ ପୁଳାଏ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତମେ ଭାବୁଛ ଠାକୁରଙ୍କ ବର ପାଇବ, କେବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଘର, ଆମ ହୃଦୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆଉ ମା। ତେବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ କେତେକ ଜାଗାରେ ବାପା ବି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବୁଦ୍ଧି ବୁଝାଏ, ଆରେ ବାବୁ ତୁମେ ଯଦି ମଦ୍ୟ ପିଇବ ତମ ପୁଅଟି କ'ଣ ଶିଖିବ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ିଦେ, ଦେଖିଲାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ସେଇଥିରେ ସେ ଯା ଲୁଗା ପଟାକୁ ବାବୁ ବଳିଆ ଟିକେ ଆଇଛି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି 100 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରି ଦେବେ? ନା ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଛି ନା ମାଗିବି? ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିପାରେନି। କହିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଅ ଆମେ କାହିଁ ବିକାରୀ ହବୁ? ଆମେ କାହିଁ ବିକାରୀ ହବୁ? ଆମ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶବ୍ଦକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଗାଇଲେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଏତେ ଲମ୍ବେଇ ଚମ୍ବେଇ କହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଭାରି ବଳ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ? ମାନେ ଦଧିବାବନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଯଦି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଇଥାନ୍ତା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ନିକୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାହା ହବ ହବ, ଦଧିବାବନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୀପ ଲଗେଇ କହିଦେବ ବଳିଆ ଆସୁଛି, ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହଉ ମେଘ ଫେଘ ସେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଏଠି କ'ଣ ହଉ ଆଉ ହେଇନି। ଆଉ କାହା ଦୟା? ତୋ ଦୟା ହେଲେ ନର ହରି
गोटे कणा षंड कुआड़े कौ कुआड़े पलैबी पुणी गला कम सैला सबुदिन राति 11-12 तेणु मु ये कथा कहवाक चाहूँगी जे जीवन रे आपण जहाँ को एटी पाइछंती तांको चिंतन करी जीवन अनेक बदमाश गुण ताकू यही समर्पण करी जा तेबे द कहले कौन देवता कहले तीन स्वभावर मनीष आसिले गोटे हेले देवता गोटे हेले मानव गोटे हेले दानव पितामह ब्रह्मा पचारे तुम कुआड़े आईच ये गोटे उपनिषदर गप सी कहले पितामह आमको तो आप जन्म दे आम उद्धार हबु केमी को कर्म कले आम उद्धार हब ब्रह्मा जगत ध्यान रे बसिले कहले अच्छा तीन जन को जब तीनटा ना 3टा मंत्र देवी ये राक्षस गुड़िक भावे ये देवता मान को भल देले आम को खराब देले तेणु सी कहले मु गोटे एकाक्षर मंत्र देवी सी अक्षर ना होउची द देवता को देले द मानव को देले द राक्षस को देले 3 जन जाक खुशी होगी गले कारण गीतार लेखा अनपक्ष श्रुति उदासीन गतव्य सर्वारंभ देवता माने कहले अरे पितामह ब्रह्मा कौन आम गोटे देले दटा कौन कि तांकरी भितर पुणी ज्ञान उदय है कारण मुजाकू कर पाठ पढ़ा ज्ञान सी तो भल समस्ते पाठ पढ़ भल कि पाठ पढ़ भल मनीष आउ तमे पाठ पढ़ गाँव सहर रहू रहू चली एकात्र देश को छाड़ी आउ गोटे देश जाए ये कौ कथा पाठ सहित साक्षर भी आवश्यक रही पाठ पढ़ भल मनीष हुआ बी गुड डू गुड तेरे देवता माने कहले आमको जो दे ता माने कौन जान कौन दया दया आमे जदि जीव को दया करू भोकिला लोक को दया कर रोगी को दया कर ताहले आमे उद्धार हो से भी कही से भागवत कही
জীবরে যার দয়া जो कथाटी कहते शेष कथा देवर्षि नारद वैकुंठ पहुंचे लक्ष्मी नारायण दुई जन जाक गोटे कोठा निर्माण कर देवर्षि नारद पचारे प्रभु विश्वकर्मा जार आज्ञावह सी तो गोटाए घंटार केड़े बड़ मंदिर कर आपण कौन निजे ये कार्य करुँच दी जन जाक भगवान उत्तर थिला यही मर्त्यमंडल गोटे गाँव गोटे भक्त मोर अच्छी से भक्त हल बुलाए से भक्तर समय हो गला सी आसब आइले यही घरे से ता मन लाखी घरटा मु तैयारी कर देवर्षि नारद मन खराब हो गला मु तो गोटाए बड़ भक्त पुणी आहरी गोटाए टे बड़ भक्त हाथ जोड़िक देवर्षि कहले प्रभु मुझे भक्त को टे दर्शन करने जाओ सब ठिकना बतईदेले जिते बड़े से गाँव में पहुँचले भक्त जाइए हल बुलारू आसिले पोखरी रे गाधेले तेल फेल मारे गाधे खाइला बेले खाइले खाली बिछना पकई शोला बेले कहले नारायण निद भांगिला पुणी उठले पुणी हड़क गले देवर्षि नारद मन को गलानी मु तो सब बेले नारायण नारायण कहूँ ये तो मत दी थर ना तीन थर कहूँ ये केमती बड़ भक्त से बिल कौन जप तप करुच्ची यही कथा देखा नारद गले नारद को देखी भक्त प्रथम प्रणाम जनइले कहले आपण देवर्षि नारद वैकुंठर मत परीक्षा करने आसी मु तो कर्मी लोक आउ अध घंटा भर मुझे वैकुंठ को मो कम सैला मोर आयुष पूरी गला डकर आसला मुझे आउ से देखा कथबार्ता हे नारद कहले अरे मु आईसी बोल तू जानलु केमी मुझे जानी मो भीतर जी अच्छा से मत जन तेणु तुम्हें जाओ वैकुंठ को मु जाऊ देवर्षि नारद जाई वैकुंठ में पहुँचला बेलू भक्त से घरे बस भगवान पचारे देवर्षि भक्त दुनिया रे किए किए माला तिलक चंदन एमती पुड़ाए बड़ी बाड़ी हो बुलूची से भक्त ना भक्त आउ कौटी अच्छा भगवान कहले गोटे कथा भागवत कही दुर्जय देह मो देह हूँ शून्य मो हाथ में बंशी ना कि धनु ना मु शून्य नहीं किंतु भक्त जिते मत जो रूप में डाके मुझे रूप को धरी आविर्भाव हुए तेणु सज्जन ये हूँ आम शास्त्र
निर्द्यास जे यथामं प्रपद्यन्ते ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖାଏ। ଇଏ କଥାକୁ ସବୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଏ କଥାକୁ କହିହେବନି କିମ୍ବା ଆମକୁ ବି 2 ଦିନ 3 ଦିନ 5 ଦିନ କହିବାକୁ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏତିକି କେବଳ କହୁଛି ଦ କହିଲେ ଦୟା, ଯିଏ ଦୟା କରିବ ସେ ହେଉଛି ଦେବତା। ଦ କହିଲେ ମାନବ ମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଦ କ'ଣ, ଦେବତା ମାନେ ତ କହିଲେ ଦୟା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତ ମଣିଷ। ସିଏ କହିଲେ ଦ ମାନେ ଦାନ, ଦାନ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରା ହେଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଷ୍ଟଦେବ ଦଧିବାମନଙ୍କ ପରିସରରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ସତସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବାଜା ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ଇଏ କାହାର କୃପା? ଇଏ ତାକୁ ସବୁ କରିଛି କିଏ? ଆପଣ କେବେ ଦଧିବାମନ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରେଇଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ଦେବତା, ଆପଣ ହିଁ ମଣିଷ। ଆଉ ରାକ୍ଷାସ ମାନେ କହିଲେ ଦ କ'ଣ? ସିଏ ତ କହିଲେ ଦୟା, ଇଏ କହିଲେ ଦାନ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଦାନ କରିବା, ଭାଗବତର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ ଅଛି, ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହାର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟା ଆଜିକାଲି କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇମାନେ ଧନୀ। ଭାଗବତ କଲେ ସେଟା ବିଲକୁଲ ଧନୀ ନୁହେଁ। ଧନୀ କିଏ? ଆପଣମାନେ। ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପୁଣି କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନ କହିଲେ ହବନି। ପ୍ରତିମା ଯେବେ ତା ପ୍ରବଳ ଫଳ ଯେବେ ନ ପାରେ
100 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ ଜଳକୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରି ନମସ୍କାର ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ସାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବେ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯେବେ ନପାରେ ଏତେ ମତ ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ, ଜଣେ ଅତିଥିକୁ ଯଦି ସେବା କଲେ, ଭୋକିଲା ଲୋକ ମୁଖରେ ଯଦି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଟା ଦେଲେ, ତାଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯଦି କହନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି କିଛି କଥା ଟିକେ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଦଧିବାମନଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦର୍ଶନ। ଖାଲି ଦଧିବାମନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇ ରାହାମାରେ 3 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଜିକି ମାସେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଟିକିଏ ମୁଁ ଶୋଇ ବି ପାରିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହି ଖୁସି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଳିଆ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଖୁସି ରହିଛି, ସେଇ ମୋର ସେ ତା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାକୁ ଦଧିବାମନ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ଦମନ, ଆମେ ଦମନ କରିବା। କେମିତି ଦମନ ନୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କହିଲେ ଦୟା, କହିଲେ ଦାନ, କହିଲେ ଦମନ। এই দমন কথাটা 2 ভাগରେ বিভক্ত। পঞ্চায়ে କହିଲେ ଆମେ ଦମନ କରିବୁ, ମାରିବୁ, ହାଣିବୁ, କାଟିବୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚାଏ କହିଲେ ନା, ସେ କଥା ହେବନି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନେଇ ଗୁରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, এইମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ସଂଯମ କରିବା। ଏଇ ତ 3ଟି କଥା ଯଦି ଜୀବନରେ ହେଲା, ଏହା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଦଧିବାମନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଦ। ଶାନ୍ତିର জীবନରେ যদি গুরু দর্শন, দেব দর্শন, তীর্থ দর্শন, শাস্ত্র দর্শন, সন্থ দর্শন ধরি জীবନରେ କରିପାରିବ, ପିତୃ ମାତୃ ଦର୍ଶନ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ତ ମରୁନି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, କିଛି ନାହିଁ, ନମସ୍କାରରେ କ'ଣ ଚାରାଣା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ଆଠଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? କେବଳ ଗୀତା କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ମୋତେ ଯଦି କେବଳ ନମସ୍କାରଟା କରିବୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତତେ ସବୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେତିକ ବି କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦଧିବାମନଙ୍କର ଦ ଅକ୍ଷରର କଥା। ଦୟା
ଦାନ ଆଉ ସଂଯମ ବା ଦମନ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଭାବିବ ଦମନ ଯଦି ଦଧିବାମନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଦ ଟାଙ୍କେ ପିଇକିରି ଛୁରୀ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଡ଼େଇ। ଭାଗବତ କହିଲେ ସେମିତିଆ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯାକୁ ମାରେ ସୁଖ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧନା ମନ ଭିତରେ କର, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଟିକେ ଭାସି ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୃତ୍ୟୁ। ଅଜାମିଳ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଶେଷ ବେଳକୁ କେବଳ କହିଲା ନାରାୟଣ। ଏତିକିରେ ବି ନାରାୟଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଧ୍ରୁବ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଙ୍ଗଲ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା। ଏତିକିରେ ସେ ସବୁ ପାଇଲେ। ସେମିତି ଆମେ ବି କିଛି ପାଇବାନି। କାହିଁ ପାଇବାନି? ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛୁ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ। ଆମେ ପାପୀ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇବୁ? ତମେ ନିଜ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖି ସାରିଲଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ। ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ। ନିଜକୁ ପଚାର ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୋ ଦେହ ये पिंजरी, देह पिंजरी रे आत्मा रही। आ तमें कौन किए भावुच? कौन भावुच कि तुम? तेणु ये सज्जन ये सब एमती कथा। ये दधिबामनकर द अक्षर पर धी धी कौन? धी कहले पंडित। पंडित क्या कहती? जी गुड़ाए श्लोक पढ़ती। बुद्धि को करी आगु सबु काम करने पूर्वर अंतत 5 थर जप माने चिंता कर मु भूल करूची ना ठीक करू। ये कथा ये करती से बेसी अड़ुआरे पड़ती नहीं। से भागवत सब अच्छे बुद्धि विवेक बुद्धि विवेक आउ ज्ञान ये तीनोटी जाक ब्रेन भितर अच्छे। आम जदि ताकू न खोजा से केमती आम खोज? यही हूँ कथा। ये हूँ धी। गीतारे अर्जुन को भगवान कहले तुम्हें पंडित नुह किंतु तुम्हें पंडित भली कथा कह असत्यानान्न सत्य
प्रज्ञावार ये सबु बेले चाहे मु केवल लाभ पाई से लोक केमती पंडित जी सबु बेले भावे लाभ हो बा क्षति हो मु कर्म कर सी ही प्रकृत भल मनीष से भागवत आउ गोटे पदर कह देव बाबू आमे केईटा दिन बंचिबा एटी तो मोर पुओ भली पुओ झील माने मोर अछंती एवं अनेक मुरबी मान भी अछंती महंत महाराज मत अच्छा तेणु आप भावतु आम दुनिया रे हाराहारी केते दिन बच आज रात हिसाब कर मते हेलानी केते वर्ष मु हाराहारी बंचीबी आउ केते यही कथा जिते मु जानी ये मु हाराहारी आउ 5 वर्ष कि 3 वर्ष बंचीबी ताहले भी आमर जो धनर गर्व मनर गर्व से स्तंभीभूत हो जाए से भी होने से आम ओडिया लोक कथार कह जाए भोरे निजकू समीक्षा कर निजकू पवित्र रखा चेष्टा कर जोटी मांडिया अच्छी ये जो दीटा भूलता ये मांडिया से मैं आखि बुझिकी से ध्यान कर ताने ललाट चक्र को ध्यान कर हृदय को ध्यान कर किसी पैसा खर्च चाहा दुकान रे चाहा पीला बेले कौटू कौ जगह गपुच क्रिकेट खेल जदि है 2 घंटा घंटा टीवी पाखे बसिकी एते समय जदि तुम दे पारुच ताले गोटाए मिनिट 2.5 मिनिट कौन दे हेनी एमती आज कौन आज ध्यान करी काली ध्यान करी अरे ये कथा कौन तुम्हें जहाँ भावुच हम बाई चढ़े बाई चढ़ई केतले उड़िकी पलैब सौठ कौन हम से कहले से कुआड़े गला मुझे कही दौर मन पकई दौर आउ के कौटी हेले
ଦେଖିବା କହିଲା ଦେଖ ବାଇ ଚଢ଼େ ବାଇ ଚଢ଼େ ଆକୁ ତ ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହବନି ରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ତୋ ମା ଯାଇଛି ଗାଈ ଚରେଇ ଏଇଠୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇ ପୁଣି ଆସିବ ପୁନର ପିଜ ଭାଗବତ ବି କହିଲେ ଏ ଜୀବ ମୋର এই লীলাକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ମନେ ପକେଇବେ ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରି ଗଢ଼ିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଦି ତାପରେ ଆସିଲେ ବା ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପରେ ଆକାର ଲାଗିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ସେ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆହୁରି କଥା ବି ଅଛି ଏତେ କଥା କହିହବନି ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମିଳନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉଠି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଥିଲା ଆଉ କିଏ କହୁଛି ସେଇଠି ହବ ମିଳିବ ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବୀ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଆଉ ଧାମ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କଥା କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା ବା ମୋ କହିଲେ କ'ଣ ମୋ କହିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୋ କହିଲେ ମନ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସେଇଛି କିଏ ମନ ଏଇ ଦଧିବାମନକୁ ଆମେ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହେ ଦଧିବାମନ ତୁମେ ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ନିଧି ତୁମେ ହିଁ ଜଗଦୀଶ ତୁମେ ମନା କରିବେ ନା ଏଇ ମନ ତେଣୁ ମୋ ମନକୁ ନିଶ୍ଚଳ କର। ଗୀତା କହିଲେ ଯତ ଯତ ନିଶ୍ଚରତି ମନଶ୍ଚଞ୍ଚଳମସ୍ଥିରମ୍ ତତସ୍ତତ ନିୟମୈବ ତାତ୍ମନୈବ ବସନ୍ନୟ। ମନ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବ
ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ନ ରହେ। ତେଣୁ ଏ ମନକୁ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ବେଶୀ ଅରୁଆ ମରୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛ ମର୍ଯ୍ୟାବେଶ ମନୋଜେମା ମନଟାକୁ ସେଇଠି ରଖ। କଇଁଛ ଡିମ୍ବଟିଏ ବାଲିରେ, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ବଞ୍ଚେ ପାଣିରେ। ସେ ପାଣିରେ ରହିକିରି ଶୁଖିଲାରେ ଡିମ୍ବକୁ ସେ ଜଗେ। ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ମନଟା ସେଇ ଅଭୟପାଦ ତୁମରେ ରହୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ବା ମ ନ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ବସନ୍ତି, ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଏଠି ବାମନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦଧିବାମନ। ରଥ ଉପରେ ଯିଏ ଦଧିବାମନ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଏଠି ଆମର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଧିବାମନ ବାମନ ଅବତାରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାମ ନଟି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆଉ କହିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ନା କହିଲେ କ'ଣ ନମଇ ନୃସିଂହ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ନୃସିଂହ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ରାମାରେ 3 ଦିନ କଳି ଆଉ ତେଣିକି ଆଉ ହେଇନି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାନ, ଆମ ଧର୍ମ ମହାନ, ଆମ ଗୁରୁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ମହାନ, ଆମ ଚିନ୍ତା ବି ମହାନ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତରେ ନୃସିଂହ ଏ ତ ଡାକୁଥିଲେ କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। ନୃସିଂହକୁ କ'ଣ ଡାକିଲେ? ନମଇ ନୃସିଂହ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନମ ନୃସିଂହ ରୂପାୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପାୟ। ନୃସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନୃସିଂହ ଶବ୍ଦଟିର କେତୋଟି ଅର୍ଥ? ପ୍ରଥମରେ ନୃସିଂହ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତିରେ ନର ହରି। ହରି କହିଲେ ସିଂହ, ନରସିଂହ ଅବତାର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହରି କହିଲେ ସର୍ପ, ହରି କହିଲେ ମର୍କଟ। ମର୍କଟ ରୂପରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ସେ ମର୍କଟ ନୁହନ୍ତି, ମର୍କଟ ରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ। ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ନରହରି, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ହରି, ଦ୍ୱାପରରେ ରାଧା ହରି। ତେଣୁ ରାଧା ହରି ସେଠି କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହରି ହେଲେ। ନମ
নৃসিংহ চরণ হীরা বিদ্যুত করে মায়া সংসার সে হরি চরিত सबूत नृसिंह उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्प ये नमई नृसिंह चरण अर्थ एते एमिति गोटे शब्द देइचंदी जार चारिटा अर्थ से होचंदी सत्यर से त्रेतयार से द्वापर कलिर किए श्री गौरांग आमे कौन कहूँ गौर हरि दधिवामन किए आपण माने एणिकी मन रखी तांकू सेई रूप रे चिंतन करन। जगन्नाथ किए दधिवामन किए पतित पावन किए आमे खाली ये बड़ सी छोट कहीकि अपराध गुड़े कमाऊ न कहले नम्रता नमई न कहले गोटे संख्या म कहले आउ गोटे संख्या अक्षर नुहे संख्या ई कहले आउ गोटे संख्या। तेणु आपण माने जेतिकी समय बसिले आपण माने बईचंदी बोली मु गोटा बसी चलई किंतु प्रकृत में मोर कथा कहबा इच्छा थाऊ बा न थाऊ आपण माने सुनिबा पई स्वतंत्र। तेणु आपण मानकर ई श्रद्धा को मन रखे मु पिला माने के भाबुथिबे बलिया कौन ग्लास रे पानी आनी टोया टोया पीऊसी तादे महू गोला जमते देखा जाउची माने मद भलिया किंतु मद मु पीऊनी। जो देश गोमाता क्षीर दिए क्षीर अमृत दही अमृत तार घी अमृत छेना अमृत सेठी कहीं आम आकु न पीकी ताकू पीबू। तेणु जदि आयुष्मान हवाई मोर पिला माने चाहूच ब्राह्मण को कहूच नना टिके मत आशीर्वाद कर
ମଠକୁ ଗଲେ କହୁଛ ବାବା ମୋତେ ଟିକେ ବେତ ବାଡ଼େଇ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ହବ କି ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଗଲା କାହିଁକି ମଲୁ କାଳି ଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମା' ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେ କାଳି ଗାଈ ଖାଇଗଲା। ସେ କିଏ? ସେ କାଳି ଗାଈ କିଏ? ସେ କାଳି ଗାଈ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧି ଆମ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପୁଅ ମଦ ଖାଉ ନା। ମଦ ଛାଡ଼ ଦେଶ ଗଢ଼। ଏଇ ଦଧିବାମନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ? ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ କହୁନି, ବେଶୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବିଗିଡ଼ିବେ, ଆମରି କଥା ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଶା ମାଦକ ଛାଡ଼ିବେ, ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏତିକି ହେଉଛି ବଳିଆର ଦକ୍ଷିଣା। ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ ନ ହେବ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଦଧିବାମନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ମାନସରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ ପ୍ରଣାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଟିକେ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ ଗାଁରେ ସାରିକିରି ମୁଁ ଯାଇ କେଉଁଠି ଲୁଚିବି, ମାନେ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଚିକିରି ଶୋଇବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖିତ କଲ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜୟ Thank you.